अगर तुसी भी किसी बैंक विच करवाउण जा रहे हो बीमा पॉलिसी तो हो जाओ सावधान, क्योंकि बैंक अधिकारियों वालों पॉलिसी करन समय कुछ होर अधूरी जानकारी दित्ती जाती है तो बाद विच होर शर्तां विखा के तुहाडी खून पसीने की कमाई नूं गायब कर दिता जाता है। अजिहा ही मामला सामने आया है जिला बठिंडा के पिंड तुंगवाली विखे, जिथे बैंक अधिकारियों वालों बीमा पॉलिसी करके जमा की रकम नूं वापस नहीं किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी लैण लई जद बैंक अधिकारियों नाल फोन ते संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई ठोस हल दस्सण दी बजाय गोल-मोल गल्लां ही कीतियां। आओ साझा टीवी पंजाब तो तुहानूं विखाउंदे हां पीड़ित व्यक्तियों की जवानी कि उन्हां नूं किस तरह गुमराह करके धोखा किया गया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं तुहाडे चैनल का धन्नवाद करना चाहुंदा है जिन्हां ने साडी ये आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाउणी है। मेरा नाम बेअंत सिंह, पिंड तुंगवाली, जिला बठिंडा। कुछ साल पहला 4 साल पहला साडियां पॉलिसियां स्टार्ट होईयां सीगियां। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सीगी उदों, उस तो बाद ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई। पॉलिसियां साडियां स्टार्ट होईयां, मैनेजर साहब कोले असीं गए अपने कोई पैसे जमा कराउण कोई कढवाउण। सानू मैनेजर साहब ने बुला के कहंदे कि तुसीं अपणियां ये जिहड़ियां पॉलिसियां स्टार्ट कर लो। असीं उन्हां नूं मना करता। असीं आखिया जी असीं जिहड़ियां ये पॉलिसियां असीं तां नहीं ये स्टार्ट करदे, ते वो कहंदे भी नहीं तुहाडा जिहड़े ये पैसे है थोड़े थोड़े करके जमा हो जाणगे, नाल तुहानूं ब्याज मिलूगा। मैं किहा सानूं जिहड़ी पूरी सिस्टम आ पूरी डिटेल है सानूं दस दिओ। वो सानूं कहंदे अलग अलग पॉलिसियां साडे कोले, कोई 12,000 की, कोई 10,000 की, कोई 25,000 की, कोई 50,000 की छमाही, कोई महीने बाद हुंदी है। तो सानूं उन्होंने नॉलेज दित्ती 25,000 रुपये 6 महीनों तो भरन का। 25,000 रुपया भरो, 3 साल ये जरूरी है भरनिया। 3 साल कहते जरूरी है, जे बेनीफिट इन्हां दा लैना है। असीं आख्या ठीक है जी, भी जे तुसीं 3 साल किस्तां 3 पूरियां नहीं करियां, 3 साल ना भर सके तो तुहानूं इहदा बेनीफिट नहीं मिलना। चाहे तुहाडी एक किस्त ही है, एक किस्त भर के तुसीं रुक गए तां तुहानूं ब्याज नहीं मिलना। 3 साल तुहाडे पैसे निकलने नहीं, 3 साल बाद तुसीं मूल कढ़ा सकते हो। जे तुसीं 3 किस्तां सही भर दोगे तो फिर तुहाडा 3 साल बाद तुहानूं समेत इहदा ब्याज दिता जाऊगा। असीं आख्या चलो ठीक है जी, पर सानूं ये जानकारी दे दिओ भी जे साडा एक किस्त स्टार्ट कर ली, कोई आर्थिक प्रॉब्लम कारण असीं किस्त अगली ना भर सके तां भी सानूं कोई दिक्कत, साडा पैसा किसी पासे जांदा तां नहीं। मैनेजर साहब सानूं कहंदे तुहाडा पैसा किसी पासे नहीं जांदा, पर तुहानूं अज असीं कह दिंदे आ भी जिहड़ा ब्याज है 1 रुपया नहीं मिलना जे तुसीं 3 किस्तां पूरीआं ना करिआं। मूल तुहाडा 3 साल बाद कदों मर्जी कढ़ा सकदे हो। 3 साल तो समा वध हो चलिआ, 4था साल चल पिया। तो जदों असीं मैनेजर साहब कोल गए ये अपनी पॉलिसी लैके, असीं आखिआ जी ये साडी पॉलिसी है, जिहड़ा साडा ये पैसा है, साडी मेरी एक किस्त है, जिहड़े मेरे नाल एक होर सीगे अपना बलदेव सिंह आ, इन्हां दी वाइफ दे नां ते आ, करमजीत कौर दे नां ते, इन्हां दीआं 2 किस्तां है। असीं आखिआ साडी ये जिहड़ी किस्त साडी कढ के दे दो, सानूं पैसे की जरूरत है। सानूं मैनेजर साहब चैक करके कहंदे जी भी ये साਡੀਆਂ पॉलिसियां लैप्स हो गईਆਂ, ये पैसा तुहानूं मिल नहीं सकदा। असीं आखिआ जी असीं ब्याज नहीं मंगदे सोथों, जिहड़ा साडा जिहड़ा मूल आ मूल सानूं दे दिओ। वो सानूं कहंदे भी साडा 100 फुੱਟੀ ते बठिंडे दफ्तर है, उत्थे जाके गल करो, सानूं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ पता नहीं। मैं कहा जी असीं पॉलिसी तुहाडी बैंक के थ्रू कराई आ, असीं जवाब सोथों मंगना है। असीं सानूं उदों सानूं कहा नहीं, जां सानूं उदों कह दिंदे भी असीं तुहानूं पॉलिसी की नॉलेज दिंदे आ, पर जाना तुहानूं बठिंडे दफ्तर 'ਚ पऊगा। तो अज जदों तुहाडे कोल असीं पैसा लैण आए हैं, फिर तुसीं ये गल कह रहे हो कि हुण तुहानूं बठिंडे जाना पऊगा। पॉलिसी करन वेले तुसीं करी है ते पता लैण वेले असीं बठिंडे जाके, चलो असीं मैनेजर साहब दे कहण ते बठिंडे भी जा आए। तो उत्थे मैडम बैठे सीगे काउंटर ते, उन्हां नूं असीं पॉलिसी दिखाई, वो कहंदी लैप्स हो गई, तुहाडा पैसा नहीं तुहानूं मिल सकदा। मैं कहा जी सानूं जिहड़ा कोई इहदा बेनीफिट आ, कोई ब्याज वगैरह सानूं ना दिओ, जिहड़ा साडा मूल है मूल साडा दे दिओ, असीं 1 रुपया नहीं ब्याज दा मंगदे। तो वो मैडम कहंदी नहीं जी तुहानूं पैसा नहीं मिल सकदा। मैं कहा जी साडा तुसीं ये दस्सो साडा जिहड़ा पैसा भरिआ पैसा गया किहड़े पासे है। वो मैडम कहंदी पैसा तुहाडा साडे कोले है पर असीं नहीं दे सकदे। मैं कहा जी कोई कारण, कोई उन्होंने कारण नहीं दस्सिआ। कहंदी पैसा असीं दे ही नहीं सकदे, चुप करके आ गए। मैं कहा चलो मैनेजर साहब नाल गल करदे आं। असीं मैनेजर साहब कोले आ गए। मैनेजर साहब कहंदे तुहानूं असीं पहले ही दसता सीगा भी इस मसले का कोई हल नहीं, तुहाडा पैसा नहीं मिल सकदा, तुसीं एवें भकाई करदे फिरदे हो। मैं कहा जी मसले का हल तो सारा हो सकदा, पर जदों असीं पैसा भरन आए सी सानूं तुसीं उदों दस्सना सी भी नहीं मिलदा। कहंदे आ कि भी असीं तां दस्सिआ नहीं। किहड़ा मैनेजर सी? मैं कहा जी अरन कुमार नागरा उदों मैनेजर सीगा, उन्हां नाल तुसीं फोन ते गल करो, मेरी गल कराओ। सानूं ये कह के भराए उन्होंने भी तुहाडा पैसा मूल किधरे नहीं जाता, जे सही किस्तां ना भरीआं तुहाडा ब्याज नहीं मिलना। तो उस तो बाद मैं फिर पिंड 'च एक दिन इकट्ठ करिआ जी, अज भी तुहानूं बुलाया, तुहाडा धन्नवाद तुसीं पहुंचे हो। उस तो बाद जो पिंड 'च रौला पिया
ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਧਰ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰਾ ਰੁਪਈਆ 3,000 ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਆਪਦੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਦੇ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਵਿਆਜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਕੌਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਡਕੌਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਫਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਫਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ ਵਾਰਸ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਰਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਸ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਅਗਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਵਾਰਸ ਆ, ਇਹ ਵਾਰਸ ਪੈਸਾ ਭਰੇ। ਉਦੋਂ ਵਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਅਗਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੰਮੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਚੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲਿਮਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਓ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਰਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 25 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂਬਰ, 3-4 ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ। 4 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਜੀ,
ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1-2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾੜੀ। ਮੈਂ ਡਕੌਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਜੀ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਲੋਟ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ।